நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ்ல வந்து imperfection in solids அதுல வந்து point defects பத்தி பார்த்தோம். அது what are the types of defects? Point defects, line defects and plane defects. அதுல point defects பத்தி பார்த்தோம். அந்த point defects வந்து again classified into three types. They are stoichiometric defect and non-stoichiometric defect and impurity defect. இப்போ லாஸ்ட் கிளாஸ்ல வந்து நாம stoichiometric defect. What is mean by stoichiometry? Stoichiometry means equal number of ions present in the crystal. அதுல வந்து நாம என்ன பார்த்தோம்? ஒரு 4 types of defects. What are the 4 types of defects? Vacancy defect, interstitial defects, Scotty defect and Frankel defect. In today's class we are going to discuss about non-stoichiometric defect. Stoichiometric defect ல வந்து நாம non-ionic solids ல பார்க்கறதா vacancy defect and interstitial defect, and one more defect is present, that is substitutional defect. Substitutional defect னா ரெண்டு defect வந்து ரெண்டு alloysல வந்து maximum நடக்கக்கூடியது வந்து substitutional defects. For example, brass is an alloy. What is meant by brass? Copper and zinc. மாதிரி bronze னா copper and tin. இப்போ இது வந்துலாம் வந்து என்னன்னா substitutional defects. இந்த மாதிரி alloysல நடக்கக்கூடியது substitutional defects. அப்புறம் interstitial defectக்கு example steelல வந்து carbon and iron இருக்கும். அதுல நடக்கக்கூடியது interstitial defects. Next, non-stoichiometric defect. Stoichiometryனா என்ன பார்த்தோம்? Equal number of ions present. Non-stoichiometryல equal number of ions present ஆயிருக்காது. அதனால தான் அது வந்து non-stoichiometric. ஒன்று cations அதிகமாக இருக்கலாம், இல்லை anions அதிகமாக இருக்கும். இப்போ இந்த non-stoichiometric defect வந்து நாம 2 types-ஆ classify பண்ணோம். metal excess defect and metal deficiency defect. What is meant by metal excess defect? அங்க வந்து cations வந்து அதிகமாக இருக்கும். அதனால அது வந்து என்னன்னா metal excess defect. மெட்டல்ஸ்னாலே பெரும்பாலும் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா plus ions, m plus ions இருக்கிறத வந்து என்ன சொல்லுவோம்? metals. இப்போ இருக்கு metal excessனா metals வந்து அதிகமாக இருக்கக்கூடியது metal excess defect. metal deficiency defectனா metal குறைவா இருக்கக்கூடிய defects வந்து நாம வந்து metal deficiency. What is mean by non-stoichiometric defects? Non-stoichiometric defects are point defects which disturb the ratio of the crystal. So, non-stoichiometric defects are point defects which disturb the geometry or stoichiometry of the crystal. And also the radius ratio or its ratio also different from the two ions. Number of inorganic solids shows non-stoichiometric defect. இப்போ non-stoichiometric defect நம்ம பெரும்பாலும் எங்க பார்க்கலாம்னா inorganic solids. ஏன்னா அங்கதான் வந்து என்ன இருக்கும்? மெட்டல்ஸ் வந்து ஒன்று எக்ஸஸா இருக்கும், இல்ல டெஃபிஷியன்ஸா இருக்கும். இப்போ மெட்டல் எக்ஸஸா இருக்கும்போது cations m plus ions வந்து அதிகமாக இருக்கும். அதே நேரத்தில் மெட்டல் டெஃபிஷியன்சியாக இருக்கும்போது நான் மெட்டல்ஸ் தட் இஸ் anions வந்து அதிகமாக இருக்கும். மெட்டல் எக்ஸஸ் டிஃபெக்ட். வாட் இஸ் மீன் பை மெட்டல் எக்ஸஸ் டிஃபெக்ட்? ஹெட்டிங்ல இருக்கு மெட்டல் எக்ஸஸ் டிஃபெக்ட். அங்க வந்து மெட்டல் அயான்ஸ் வந்து எக்ஸஸா இருக்கும். இதனால வந்து இதுக்கு பேர் வந்து மெட்டல் எக்ஸஸ் டிஃபெக்ட். இந்த மெட்டல் எக்ஸஸ் டிஃபெக்ட்ல மெட்டல்ஸ் வந்து எக்ஸஸ் தட் இஸ் மீன் பை cations வந்து எக்ஸஸ் ஆகும்போது அங்க இருக்கக்கூடிய stoichiometry என்ன ஆகுது? டிஸ்டர்ப் ஆகுது. ஸோ in metal excess defect disturb the stoichiometry of crystal, then metal excess defect is caused by two categories. That is, one is anionic vacancies excess of extra cations at the interstitial site. So, excess of extra cations at the interstitial sites.
வந்து metal excess defect is caused by anionic vacancies. metal excess defect எப்படி anionic vacancies வழியா நடக்குது அப்படின்னு metal excess defect caused by anionic vacancies is due to the missing of anion. It will leaving a hole and it occupying the extra electron. For example, இப்போ நம்ம sodium chloride crystal எடுக்கிறோம். sodium chloride formula NaCl. இந்த NaCl வந்து எப்படி split up ஆகும்? Na plus and Cl minus. இப்போ இந்த Na வந்து எப்படி split up ஆகலாம்? Na plus அது split up ஆகும்போது அதில் ஒரு electron வந்து ரிலீஸ் ஆகக்கூடிய எலக்ட்ரான் வந்து என்ன பண்ணுது நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் குளோரினோக்க இருக்கக்கூடிய இடத்துல போய் அட்டாக் பண்ணும். இப்போ குளோரின் வந்து இப்படி இருக்கும் லாட்டிசைட்ஸில் இப்படி இருக்கு. இந்த எலக்ட்ரான் வந்து என்ன பண்ணுது இது பக்கத்திலே வந்து உட்காரும் போது வந்து குளோரினுக்கு வந்து இந்த எலக்ட்ரானை கண்டாலே பிடிக்க மாட்டேங்குது. இப்போ இந்த குளோரின் நினைக்குது ஒன்று அந்த எலக்ட்ரானை வெளியில் ஆக்கிறானோ இல்லை நான் வெளியில் போகணும் அப்படின்னு. அப்புறமா இது நினைக்குது சரி என்ன பண்ணா இவன் தான் இங்கே அட்டாக் பண்ணி உட்காரான் போல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இந்த குளோரின் வந்து நேரே இங்கே இருந்து அதோட பிளேஸை வெக்கன் பண்ணிட்டு குளோரின் வெளியில் போயிடும். இந்த எலக்ட்ரான் வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த இடத்த வந்து ஆக்குபை பண்ணிட்டு உட்காரும். தட் இஸ் மெட்டல் எக்ஸஸ் டிஃபெக்ட். அப்போ இங்கே எலக்ட்ரான் இருக்கு அங்கே சோடியம் மெட்டல் வந்து எக்ஸஸ் ஆகும். எக்ஸஸாக இருக்கிறதுனால தான் இதுக்கு பேரு மெட்டல் எக்ஸஸ் டிஃபெக்ட். Generally, this metal excess defect is shown in alkali halides. Alkali halides la நாம இந்த metal excess defect பார்க்கலாம். இப்போ நான் வந்து ஃபர்ஸ்டே சொன்னேன் சோடியம் குளோரைட்ல சோடியமும் குளோரினும் ஸ்ப்ளிட் அப் ஆகும். அதுல சோடியம் வந்து எப்படி இந்த ப்ராசஸ் வந்து எப்படி நடக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம். ஒரு எக்ஸாம்பிள் எல்லாம் எடுத்து பார்க்கலாம். சோடியம் குளோரைட் கிறிஸ்டல். சோடியம் குளோரைட்னா நம்ம டேபிள் சால்ட்டை வந்து எடுத்து என்ன பண்ணணும்னா ஹீட் பண்ணணும். சோடியம் குளோரைட் கிறிஸ்டல்ஸ் ஆர் ஹீட்டட் இன் அன் அட்மாஸ்பியர் இந்த பிரசன்ஸ் ஆஃப் சோடியம் வேப்பர் லேம்ப். சோடியம் வேப்பர் லேம்போட ப்ரெசன்ஸில் வந்து சோடியம் குளோரைடை கிறிஸ்டல்ஸை வந்து ஹீட் பண்ணுறோம். ஹீட் பண்ணும்போது அங்கே என்ன நடக்குன்னா சோடியம் வந்து ஸ்ப்ளிட் அப் ஆகும். NaCl இந்த சோடியம் குளோரைட் Na ப்ளஸ் ஆகும் Cl மைனஸ் ஆகும் ஸ்ப்ளிட் அப் ஆகுது. இப்போ இந்த Na ப்ளஸ் அயான்ஸ் வந்து எங்கன்னா சர்ஃபேஸில் வந்து டெபாசிட் ஆகும். Cl மைனஸ் வந்து டிஃப்யூஸ் ஆகி கிறிஸ்டலில் அங்கங்கேயா போய் உட்காரும். இப்போ இந்த Na ப்ளஸ் தான் என்ன நடக்குது Na வந்து Na ப்ளஸ் ஆகும் ஒரு எலக்ட்ரான் ஆகும் தான் ரிலீஸ் ஆகும். இப்போ நம்ம கிறிஸ்டல் ஸ்ட்ரக்சரை பார்த்தோம்னா கிறிஸ்டல் ஸ்ட்ரக்சரில் இப்படி இருக்கும் Na ப்ளஸ் Cl minus இப்போ ஒரு சோடியம் மாலிகுல் தான் வந்து நமக்கு இப்படி ஸ்ப்ளிட் அப் ஆகும். மீதி இருக்கிறது கிறிஸ்டல்ஸ் அப்படியே இருக்கும். அப்போ வந்து Na ப்ளஸ் எலக்ட்ரான் மைனஸாக வந்து அந்த ஸ்ப்ளிட். இந்த எலக்ட்ரான் என்ன பண்ணும் கிறிஸ்டலில் இருக்கக்கூடிய குளோரின் இருக்கிறது இந்த எலக்ட்ரானுக்கு வந்து எங்கேயாவது போய் உட்காரணும். ஆனால் நல்லா சேஃப் பிளேஸில் போய் உட்காரணும். அதனால் இது என்ன பண்ணோம்னா இந்த குளோரின் இருக்கக்கூடிய இடத்துல வந்து உட்கார்றதுக்கு ட்ரை பண்ணோம்னா குளோரின் என்ன பண்ணோம் கொஞ்ச நேரம் இருந்து பார்க்கும். ஆனால் எலக்ட்ரான் விட்டுற மாதிரியே இல்லை. உடனே குளோரின் என்ன பண்ணோம்னா வெளியில் போயிடும். Cl மைனஸாக வெளியில் வந்து திருப்பி இந்த வெளியில் வந்து Na ப்ளஸ்க்காக கூட இந்த Cl மைனஸ் ஜாயின் பண்ணி NaCl கிறிஸ்டலாக வந்து நமக்கு ஃபார்ம் ஆகுது. அப்போ இந்த இடத்துல வந்து என்ன நடக்குது அந்த இடம் இது போய் அந்த இடத்துல வந்து வேக்கன்சி இருக்கும். ஆனால் அந்த இடத்துல எலக்ட்ரான் வந்து அதிகமாக இருக்குது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்மளே இதில் வந்து கவுண்ட் பண்ணோம் 1 2 3 4 5 6 Na ப்ளஸ் அயான்ஸ் இருக்கு. குளோரின் வெளியில் போயிடுச்சு. குளோரின் இதில் இல்லை. இப்போ இந்த இடத்துல இப்போ எலக்ட்ரான் தான் ஆக்குபை பண்ணியிருக்கு. அப்போ என்ன இருக்கும் 1 2 3 4 5 குளோரின்ஸ் தான் இருக்கு. அங்க மெட்டல் வந்து எக்ஸஸா இருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் மெட்டல் எக்ஸஸ் டிஃபெக்ட். இப்போ இந்த வேக்கண்ட் இடத்துல இந்த எலக்ட்ரான் வந்து ஆக்குபை பண்ணி இருக்கிறதுக்கு பேரு தான் ஃபார்பன் சென்டர். இந்த ஃபார்பன் சென்டர் அப்படின்னா
இது ஒரு ஜெர்மன் வேர்டு. இதுக்கு மீனிங் வந்து கலர். Farben center. Farben center na enna பார்த்தோம்? Farben center is a German word which means color center. இப்போ the anionic vacancies are occupied by an unpaired electron that is known as Farben center or F center. இதுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து என்னன்னா F center. F center na color forming center. இப்போ இந்த மாதிரி இது ஃபார்ம் ஆகுறதுனால தான் இந்த சோடியம் வேப்பர்ஸ் அதுல வந்து குளோரின் வந்து போயிட்டே இருக்கும். அப்போ அது வந்து yellow கலர்ல வந்து இருக்கும். HCl violet கலர். Then lithium chloride. Lithium chloride வந்து pink color or lilac color. The unpaired electron is a freely moving electron. இந்த electron வந்து இங்க குளோரின் இருக்கக்கூடிய இடத்துல ஆக்குபை பண்ணி இருந்தாலும் அது வந்து ஒரு freely moving electron. அப்படின்னா அது வந்து என்ன, it can able to absorb energy from the light. லைட்ல இருக்கக்கூடிய எனர்ஜி அது வந்து அப்சர்வ் பண்ணும். அப்சர்வ் பண்ணி எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டுக்கு போகும். அதே மாதிரி வந்து கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு வரும். இப்போ எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டுக்கு போகும்போது எனர்ஜி அப்சார்ப்ஷன் நடக்கும்போது அது ஒரு கலரை கொடுக்கும். திருப்பி அது கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு வரும்போது அது வேற ஒரு கலரை கொடுக்கும். இந்த மாதிரி கலர் வந்து ஃபார்ம் பண்ணும். அதனால தான் இதுக்கு பேரு எஃப் சென்டர். வந்து மெட்டல் எக்ஸஸ் டிஃபெக்ட் இஸ் காஸ்ட் பை அனியானிக் வேகன்சிஸ் அதை பார்த்தோம். இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து மெட்டல் எக்ஸஸ் டிஃபெக்ட் இஸ் காஸ்ட் பை எக்ஸ்ட்ரா கேட்டையான்ஸ் ஆக்குபைட் இன் த இன்டர்ஸ்டிஷியல் சைட்ஸ். ஃப்ரங்கல் டிஃபெக்ட் பார்த்தோம். ஃப்ரங்கல் டிஃபெக்ட்ல என்ன நடக்கும், அந்த smaller cations will occupy to the interstitial site. அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் extra cation will occupy in the interstitial site. So metal excess defect is caused by the presence of extra cation will occupy in the interstitial sites. For example, zinc oxide. Zinc oxide எடுக்கிறோம். This zinc oxide can be heated. It will split up into Zn2 plus O2 minus. இப்படி வந்து இந்த zinc oxide வந்து split up ஆகும். Normally zinc oxide crystals are white in color. Whenever we are heating, it loses its color and turns to yellow color. இப்போ நாம இந்த zinc oxide crystal வந்து ஹீட் பண்ணும்போது என்ன நடக்குது, Zn2 plus O2 minus. இப்போ இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த portions வந்து ஹீட்டிங்ல இதாகுது. அப்போ இது வந்து Zn2 plus O2 minus வந்து இப்படி split up ஆகி நிற்குது. இப்போ இங்க என்ன நடக்குதுன்னா இது ரெண்டுமே இப்போ வேக்கண்ட் ஆகி the O2 minus again split up. The O2 minus எப்படி split ஆகும்னா half O2 ஆக்சிஜன் மாலிகுலா வந்து எஸ்கேப் ஆயிரும். இந்த Zn2 plus என்ன ஆகும், அது வந்து இந்த வேக்கண்ட் இந்த இடத்துல இருந்தா அதுக்கு வந்து ஸ்டெபிலிட்டி கிடைக்க மாட்டேங்குது. இது உடனே தானே என்ன பண்ணோம்னா இந்த இடத்துல வந்து ஆக்குபை பண்ணும், இந்த இன்டர்ஸ்டிஷியல் சைட்ஸ்ல வந்து ஆக்குபை பண்ணும். இங்க இருந்து நமக்கு வந்து ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து ரிமூவ் ஆகும். இந்த எலக்ட்ரான் வந்து இந்த இடத்துல வந்து ஆக்குபை பண்ணும். அப்ப இங்கேயும் வந்து என்ன நடக்குது, எக்ஸ்ட்ரா கேட்டையான் it will occupy in the interstitial sites. So metal excess defect is caused by the presence of extra cation occupied in the interstitial sites. The metal excess defect caused by anionic vacancies and also metal excess defect is caused by the presence of extra cation occupied in the interstitial sites. இந்த ரெண்டு கேஸ்லயுமே நமக்கு unpaired electron இருக்கு. இந்த unpaired electron will moving freely moving electrons இருக்கும். அதனால இது வந்து என்ன பண்ணும், it will conduct electricity. Sometimes it will act as semiconductor. ஒரு semiconductor வந்து act பண்ணும். இப்போ next வந்து metal deficiency defect. metal deficiency defect. deficiencyனா என்ன, குறைவா இருக்குன்னு அர்த்தம். So metal deficiency defect is created by missing of cation from the original lattice sites. That is known as metal deficiency defect. இப்போ ஒரு கேட்டையான் வந்து மிஸ் ஆகும்போது எலக்ட்ரிக்கல் நியூட்ரலிட்டியை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக ரெண்டு வந்து
மிஸ் ஆகும். இப்போ பக்கத்தில் இருக்கிறதுக்கு கூட வந்து எலக்ட்ரான் வந்து ஷேர் ஆகி மிஸ் ஆகி அதை வந்து என்ன பண்ணோம்னா பேலன்ஸ் பண்ணோம். இப்போ இதுதான் வந்து மெட்டல் டெஃபிஷியன்சி டிஃபெக்ட். ஸோ மெட்டல் டெஃபிஷியன்சி டிஃபெக்ட் இஸ் கிரியேட்டட் பை missing of cation from the original lattice site. Generally, the metal deficiency defect occurs in transition elements. ஏன்னா transition elements க்கு தான் என்ன இருக்கும் number of oxidation states. இப்போ transition metals க்கு தான் oxidation states வந்து +2, +3, +4, +6, +7 இந்த மாதிரி இருக்கும். அப்போ அங்கே தான் வந்து இந்த metal deficiency defect வந்து நடக்கும். மெட்டல் எக்ஸஸ் டிஃபெக்ட் எங்க நடக்கும்னா alkali halides la. Metal excess defect caused by presence of extra cation occupied in the interstitial sites la வந்து என்ன நடக்கும் metal halides la வந்து நடக்கும். அங்க வந்து என்ன நடக்கணும்னா cations வந்து smaller-ஆ இருக்கணும், anions வந்து bigger-ஆ இருக்கும். Of metal deficiency defect, some of the metal cations are mixed from their original lattice sites and the remaining anions are balanced by it will reaching its higher oxidation state. So for example FeO the FeO la வந்து என்ன நடக்கும்னா Fe2 plus O2 minus ions வந்து split up ஆகும். இப்போ ஒரு Fe2 plus some of the Fe2 plus ions are missed. இந்த Fe2 plus ions வந்து என்ன நடக்குது மிஸ் ஆகுது. அப்போ இங்க வந்து கேட்டையான் டெஃபிஷியன்சி ஃபார்ம் ஆயாச்சு. ஆனால் எலக்ட்ரிக்கல் நியூட்ரலிட்டியை நாம மெயின்டைன் பண்றதுக்காக என்ன நடக்கும்னா இந்த Fe2 plus வந்து Fe3 plus மாறும். இப்போ Fe2 plus Fe3 plus மாறணும்னா என்ன நடக்கணும் ஒரு எலக்ட்ரான் அது வந்து ரிலீஸ் பண்ணணும் லாஸ் பண்ணணும். ஸோ Fe3 plus 1 electron will be released. அதே மாதிரி இங்கேயும் இங்க இருக்கக்கூடியது எப்படி நடக்கும் Fe3 plus. இப்போ ரெண்டு Fe2 plus மிஸ் ஆயிருக்கு. அப்போ நமக்கு வந்து 2 எலக்ட்ரான் வந்துருச்சுன்னா என்ன நடக்கும் அதுவும் வந்து ரிலீஸ் ஆகி வெளியில போகுது. இப்போ இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய Fe2 plusலையும் வந்து என்ன நடக்கும் Fe3 plus ஆகும் ஒரு எலக்ட்ரான். அப்போ 2 எலக்ட்ரான் வெளியில போயிடுச்சு, 2 கேட்டையான்ஸ் வெளியில போயிருக்கு. இப்போ இங்க எலக்ட்ரிக்கல் நியூட்ரலிட்டி will be maintained. Some other examples of FeS, FeO, NaO இதெல்லாம் வந்து examples of this metal deficiency defect. இப்போ FeSக்கு வந்து இன்னொரு பேர் வந்து fool's gold. fool's gold ஏன்னா இது வந்து கோல்டன் கலர்ல இருக்கும் FeS. நெக்ஸ்ட் வந்து ஜெனரலா FeOல இந்த Fe2 plus அயான்ஸோட காம்போசிஷன் பார்த்தோம்னா 0.95. இது வந்து சம்டைம்ஸ் வந்து வேரி ஆகும். அப்ராக்சிமேட்டா எதுல இருந்து எது வரை இருக்கும்னா 0.93 to 0.95. Fe 0.93 to Fe 0.95 இந்த காம்போசிஷன்ஸ்க்கு உள்ளாடி தான் வந்து இந்த Fe2 plus அயான்ஸ் வந்து இருக்கும். டெஃபிஷியன்சி டிஃபெக்ட்ல லாஸ் ஆன Fe2 plus அயான்ஸை காம்பன்சேட் பண்ணது லாஸ் ஆஃப் Fe3 plus அயான்ஸ். 2 Fe3 plus அயான்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும்போது ரெண்டுல இருந்து ஒரு எலக்ட்ரான் வெளியில போகும். அப்போ it will be compensated by the leaving of Fe2 plus the deficiency of the cations. இப்போ இவ்வளவு வந்து என்னன்னா metal non-stoichiometric defects. Non-stoichiometric defect is classified into 2 types. They are metal excess defect and metal deficiency defect. Metal excess defect is caused by 2 types. They are anionic vacancies and the presence of extra cations can be occupied in the interstitial sites. Then next வந்து metal deficiency defect. அதில் example வந்து என்ன பார்த்தோம்னா ferrous oxide FeO. இங்க என்ன நடக்கும்னா the loss of cation can be compensated by the nearby cations will be changes into their higher oxidation state and it can be balanced their electrical neutrality. Next வந்து பார்க்கக்கூடியது impurity defect. பார்க்கக்கூடியது impurity defect.
impurity defectனா ஒரு impure மெட்டலை வந்து நாம என்ன பண்றோம்னா ஒரு சப்ஸ்டன்ஸை ஒரு சாலிட்ஸ்ல வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது அங்க வந்து எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகலாம், இல்லை அங்கே இருக்கக்கூடிய ப்ராப்பர்ட்டியில் ஏதாவது ஒரு சேஞ்சஸ் நடக்கும். இதான் வந்து impurity defects. இந்த impurity defects ஜென்ரலாக எங்கே நடக்கும்னா அயானிக் சாலிட்ஸில் நம்ம வெளியில இருந்து ஒரு ஃபாரின் மெட்டீரியலை வச்சு டோப் பண்ணும்போது அங்கே எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஃபார் மோனோவேலண்ட் cation is doped with divalent cation. So, for example, sodium chloride is doped with strontium chloride. Sodium chloride வந்து strontium chloride வச்சு டோப் பண்ணோம். இப்போ sodium chloride crystal is in molten state, it will conduct electricity. நார்மலா வந்து இது கண்டக்ட் பண்ணாது. இப்போ மோல்டன் ஸ்டேட்ல வந்து சோடியம் குளோரைடு எலக்ட்ரிசிட்டியை கண்டக்ட் பண்ணும். அந்த நேரத்துல நாம வந்து ஸ்ட்ரான்சியம் குளோரைடை வச்சு டோப் பண்ணும்போது நம்மளோட சோடியம் குளோரைடு மோல்டன் கிறிஸ்டல் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி இன்னும் ஹையா வந்து கண்டக்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும். இப்போ இந்த சோடியம் Na+ லாட்டிசைட்ல வந்து 2 ஸ்ட்ரான்சியம் குளோரைடு அயான்ஸ் வந்து ஆக்குபை பண்ணும். அப்போ அங்க ஒன்று வந்து வேக்கண்ட் பிளஸ், that is each SR2+ ions can remove 2 Na+ ions. அதான் சொன்னோம் monovalent cation can be doped with a divalent cation. அப்போ each SR2+ ions can be removed by 2 Na+ ions. டோப்பிங் வந்து நடக்கக்கூடிய டெம்பரேச்சர் 660 to 1050 கெல்வின். இந்த டெம்பரேச்சர்ல நம்ம சோடியம் குளோரைடு கிறிஸ்டலை ஸ்ட்ரான்சியம் குளோரைடு வச்சு ஹீட் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து டோப்பிங் நடக்கும். டோப்பிங் நடக்கும்போது என்ன நடக்கும்? SR2+ அயான்ஸ் வந்து 2 Na+ அயான்ஸை வந்து வெளியில ஆக்கிட்டு அது ஒரு Na+ஓட சைட்ல போய் உட்காரு. ஒரு Na+ இருந்த சைட் வந்து வேக்கண்டா இருக்கும். இதான் வந்து impurity defect. இங்க impurity ஆக்ட் பண்ணது இந்த ஸ்ட்ரான்சியம் குளோரைடு. நெக்ஸ்ட் சில்வர் குளோரைடு கேஸ்ல வந்து கேட்மியம் குளோரைடை வச்சு டோப் பண்ணுவாங்க. இதோட கேஸ்ல எப்படி நடக்கும்? AgCl எப்படி ஸ்ப்ளிட் அப் ஆகும்? Ag+ + Cl-. கேட்மியம் குளோரைடு CdCl2 வந்து Cd2+ + 2Cl- அயான்ஸா வந்து ஸ்ப்ளிட் அப் ஆகும். அதுக்கப்புறமா இந்த Ag+ இருக்கக்கூடிய லாட்டிசைட்டை வந்து இந்த Cd2+ அயான்ஸ் போய் ஆக்குபை பண்ணி 2 Ag+ அயான்ஸை வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிடும். அப்போ இது வந்து ஒரு Ag+ இருக்கக்கூடிய லாட்டிசைட்ஸ்ல தான் போய் Cd2+ அயான்ஸ் போய் ஆக்குபை பண்ணும். ஒரு Ag+ அயான்ஸ் இருந்த சைட் வந்து எப்படி இருக்கும்? வேக்கண்டா இருக்கும். ஜெனரலா டோப்பிங் நடக்கும்போது கண்டக்டிவிட்டி will be increases. இன்னைக்குள்ள வீடியோ செஷன்ல நாம வந்து நான் ஸ்டாய்கியோமெட்ரிக் டிஃபெக்ட் அண்ட் impurity defect பத்தி பார்த்தோம். இப்போ நான் ஸ்டாய்கியோமெட்ரிக் டிஃபெக்ட் மீன்ஸ் these are also point defect which disturb the stoichiometry of the crystal. Non-stoichiometric defect is classified into 2 types. They are metal excess defect and metal deficiency defect. Metal excess defect is caused by anionic vacancies and the presence of extra cation which will occupy in the interstitial site. Next, metal deficiency defect. Metal deficiency defect la missing of cation. Impurity defect பார்த்தோம். Impurity defect arises due to doping of some other metal. Generally, monovalent cation can be doped by a bivalent cations. For example, sodium chloride can be doped with strontium chloride and silver chloride can be doped with cadmium chloride. Because of this doping, it will increase the electrical conductivity of solids. So friends, இப்போ நாம up to this வந்து solidsல வந்து solidsனா என்ன, solidsோட structure, அப்புறமா வந்து defects in solids வரைக்கும் படிச்சோம். Next classல properties of solids, that means its electrical and magnetic properties பத்தி பார்க்கலாம். Thanks for watching.